السلام علیکم بزرگوں بھائیوں بہنوں جنگ بدر الکبریٰ ایک روایت میں آیا ہے کہ ہجرت کے بعد ایک برس تک جہاد کا اتفاق نہ ہوا۔ ہجرت کے دوسرے سال ہی بدر الکبریٰ واقع ہوئی اور ہجرت کے 5ویں سال میں بدر الصغریٰ واقع ہوئی، اور اسی طرح 10 برس کے اندر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو 25 لڑائیاں کفاروں سے لڑنا پڑیں، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 27 اور بعد نزول اس آیت کے، یعنی قتل کرو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ، لیکن ان میں سے 7 لڑائیوں میں یعنی جنگ بدر اور جنگ احد اور غزوہ خندق اور نبی مطلق اور خیبر اور طائف میں آپ نفیس تشریف لے گئے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ وادی القرا اور خابا اور نبی نفیر میں گئے تھے۔ ایسی ہی اور 50 لڑائیاں ہوئیں، ان میں صرف لشکر ہی کو آپ نے بھیجا اور خود تشریف فرما نہ باقی پاپیادہ تھے، اور کسی کے پاس ہتھیار لڑائی کا نہ تھا، مگر ہر ایک کے پاس ایک لاٹھی تھی۔ ان کافروں سے لڑنے کے واسطے جب چاہے بدر کے نزدیک پہنچے تو ان سوداگروں کو یہ حوال کسی طرح سے معلوم ہو گیا۔ آخر انہوں نے یہ خبر مکے میں پہنچائی کہ محمد ابن عبداللہ نے جماعت کثیر لے کر ہماری راہ بند کی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ارادہ تخت و تاراج کا رکھتے ہیں۔ پس ابو جہل نے یہ بات سن کر منادی کی کہ تمام اہل مکہ 1100 سوار امرا رکھتے ہیں۔ پس ابو جہل ان سواروں کو لے کر خود لڑنے کو آیا، اور حضرت جبرائیل یہ خبر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ تم سے لڑنے کو ابو جہل کا اتنا بڑا لشکر آتا ہے، اور خدا کے فضل کرم سے تمہاری نصرت ہوگی، اور وہ سب کے سب ذلیل و خائب و خاسر ہوں گے۔ جو لوگ مومن تھے یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے، اور ہر دوسرے دن ہی دونوں طرف سے لشکر جمع ہوئے، اور جب ابو جہل نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بہت ہی تھوڑا معلوم ہوا، اور اپنے لشکر کو دیکھ کر تو بہت بڑا معلوم ہوا۔ اس واسطے وہ خوش ہو کر کہنے لگا کہ میرے ساتھ اتنا لشکر ہے کہ ہم لوگ محمد ابن عبداللہ کے خدا سے بھی لڑ سکتے ہیں، اور اس لشکر کے واسطے تو ہمارا لشکر تھوڑا سا کافی ہے۔ جب یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو آپ اس وقت سجدے میں گر پڑے اور اپنے خداوند قدوس سے التجائیں کرنے لگے کہ اے خداوند قدوس، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے سو وہ پورا فرما، اور ہم کو اس جمع غفیر لشکر پر فتح دے۔ پس اول لشکر ابو جہل سے عتبہ اور شیبہ اور ولید ابن مغیرہ جنگگاہ میں آ کھڑے ہوئے، اور لشکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن رواحہ اور عوف بن ابن حارث اور مسعود ابن حارث لڑائی میں آئے۔ تب لشکر ابو جہل کے لوگ حقارت سے کہنے لگے کہ اول نام اپنا بتاؤ، پیچھے ہم سے لڑو۔ پھر ان تینوں مومنوں نے اپنا نام بتایا۔ پھر مشرکوں نے کہا کہ تم لوگ ہماری لڑائی کے قابل نہیں ہو، واپس چلے جاؤ۔ اس کے بعد ایک بلند نعرہ مارا کہ اے محمد ابن عبداللہ، ہمارے مقابل میں ہمارا ہم سفر بھیج۔ پس آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی مرتضیٰ اور عبیدہ بن حارث کو بھیجا۔ پھر دونوں طرف سے لڑائی شروع ہو گئی۔ جب
हज़रत हमज़ा ने अबू जहल के लश्कर से शैबा का सर काटा और अली मुर्तज़ा ने मगीरा को मारा और आतबा ने हज़रत अबैदा का पाँव तोड़ा, लेकिन फिर भी हज़रत अबैदा ने आतबा मरदूद को कत्ल किया। इसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में आए तो आपने इनको बैशत की बशारत सुनाई और इनके पीछे से मुशरिकों ने तीर मार कर 5 मोमिनों को शहीद किया। फिर पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में आकर दुआए नुसरत तलब फरमाई। तब खुदा अज़्ज़वजल ने 1000 फरिश्ते भेजे, उन्होंने आकर मुशरिकों को जन्नत में वसल किया और अब्दुल्ला बिन मसूद ने जंगगाह में अबू जहल का सर काटा और सजदाए शुक्र बजा लाए। और इस दिन बहुत काफिर मारे गए और बहुत से कैद कर लिए गए और बहुत से शिकस्त पाकर भाग गए। और एक रवायत में है कि जिस दिन काफिरों ने हज़रत को खंदक में डाल दिया गया। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके किनारे खड़े होकर कहा, ए बदबख्तों का रब हमारे तुम ही थे। सहाबा इकराम ये देख कर मुतअज्जब होकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मतकुलों से गुफ्तगू करते हैं? आपने इस वक्त फरमाया कि मुर्दे बात सुनते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फतयाब सहाबा कराम के हमरा मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में से सिर्फ 13 आदमी शहीद हुए थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आसिरों को अपने पास बुलाया। आतबा को देखकर बहुत खुश हुए और इसकी तकलीफ़ें दी हुई याद आ गई। फिर आपने हज़रत अली मुर्तज़ा से फरमाया कि तुम आतबा को कत्ल करो। इसी वक्त अली मुर्तज़ा ने आतबा की गर्दन उड़ा दी और वो हमेशा के लिए दाखिले जहन्नम हुआ। और पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा ने के नाम उनका सूदा था, कैदियों को कत्ल के वक्त कहा कि तुम अगर लड़ाई में मारे गए होते तो इस वक्त इस खराबी से क्यों मारे जाते। ये बात सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सूदा पर गुस्सा हुए और फिर इनको तलाक दे दी। सूदा ने गमगीन होकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को बहुत मन्नतों और सिफारिश और अफ़ू तकसीर पर राज़ी किया। चुनाचे सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश मंजूर की और हज़रत सूदा को फिर निकाह में लाए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास से, जो कि इस वक्त असीर होकर आए थे, कहा कि अगर तुम मुसलमान हो जाओ तुमको आज़ाद करूँगा। इस वक्त हज़रत अब्बास मुसलमान हो गए और इसी तरह से दौलत ईमान इनके हाथ में लगी और वह जन्नत के मुस्तहिक हुए। चुनाचे मैं इस वाक़या को इसी पर इक्तफ़ा करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हमारे पाक नबी को फ़तह दी इतने बड़े लश्कर के आगे, और हमें यही सबक मिलता है कि हमारा ईमान अल्लाह ताला पर हर लम्हा मज़बूत होना चाहिए और हमारा पुख्ता ईमान कामिल यकीन होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा दुश्मनों पर गालिब रहेंगे और अल्लाह ताला उसमें हमारी मदद करेगा, हमारे हर काम में बरकत डाल देगा और अपनी रहमतों और अपनी करम नवाजी से हमें हर जगह पे नुसरत व फ़तह अता करेगा। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।